ममता दिव्य चेतनार जिज्ञासा को आपण मानक स्वागत सारस्वत प्रणाम सुधीवृंदे। जिज्ञासा रे आज श्रवण करिबा साहित्यकार अर्जुनी चरण बेहरांक शब्द संयोजनारू श्रीराम अग्रजा शांता। आसंतु श्रवण करिबा। त्रेतया जुगरे एक राज्य रे विदर्भ नामक जड़े जादव राजा थिले। से राजा अनेक पुत्र संतानर जनक थिले, किंतु तांको प्रियतम बंधु अंगराज धर्मरथ संतानहीन थिले। अंग राजा जादव राजा पुत्र रोमपाद को पोष्यपुत्र रूपे ग्रहण कले। ऋषि वशिष्ठ गुरुकुल रोमपाद सह अयोध्या राजकुमार दशरथ मध्य शिक्षा लाभ करुथिले। सेठी उभय परस्पर घनिष्ठ बंधु होइगले। किछि काल परे धर्मरथ रोमपाद को अंगदेश राजपद समर्पी देई बानप्रस्थरे चलीगले। दशरथ मध्य एपटे अयोध्यार राजसिंहासन रे अभिषिक्त हेले। कौशल देशर राजकन्या थिले कौशल्या एवं वर्षिणी। जोगकु सेई दुई राजकन्या दुई बंधु को विवाह कले। कौशल्या अयोध्या राजा दशरथंक राणी हेले। रोमपादंक राणी हेले तांको भगिनी वर्षिणी। किछि दिन अंते कौशल्यांक कोलमंडन कला गोटे कन्या संतान। राजा दशरथ शांत स्वभाव से कन्यार नाम रखिले शांता। शांता थिले अति गुणवती और रूपवती। रोमपादंक बहु वर्ष धरी कौनसी संतान संतति हेले नाही। एणु से बंधु दशरथंक पुत्री शांता को पोष्यपुत्री रूपे कोळेई नेले। कन्या शांता को प्राणाधिक भल पाई अलीअल पालु थांती राजा रोमपाद। एकदा शुभतीर्थ नामक जड़े ब्राह्मण जल समस्या और इंद्र पूजा विषय आलोचना पाई राजा रोमपादंक दरबार रे पहुँचिले। ब्राह्मण को राजा संध्या बेले आसीबा पाई कही राजकार्य रे मनोनिवेश कले। कथा अनुसार ब्राह्मण संध्या बेले को आसिले। एथर मध्य रोमपाद तांकु समय देले नाही। विरक्त होई ब्राह्मण अंगराज्य त्याग करी चलीगले। इंद्र पूजारे रोमपादंकर अरुचि संदर्शन करी इंद्र क्रोधित होई अंग देश रे वृष्टिपात बंद करिदेले। फलरे अंग देश रे 12 वर्ष पर्यंत अनावृष्टि होई मरुड़ी और दुर्भिक्षर कराल छाया खेलीगला। प्रजागण असह्य कषण देखी राजा रोमपाद विव्रत हो पड़े। राजा ऋषि और ब्राह्मण मानक सह प्रतिकार विषय आलोचनारू जानिबा को पाइले जे आजन्म ब्रह्मचारी ऋषि ऋष्यशृंग जदि आसी अंगराज्य रे पाद थापिबे तेबे निश्चय वृष्टि हेब। ऋष्यशृंग मुनि महर्षि विभाण्डक पुत्र थिले। ऋषि विभाण्डक पुत्र ऋष्यशृंग को कौनसी नारी संपर्क रे आसीबा पाई देउ नथिले। जन्मरु ऋष्यशृंग शास्त्र ज्ञान व्यतीत अन्य किछि जानि नथिले और पितांक व्यतीत कौनसी नर बा नारी संस्पर्श रे आसी नथिले। महर्षि विभाण्डकर नारी जाति उपर बड़ वितृष्णा रहितला। कारण एकदा तांको कठोर तपस्या रे इंद्रपद चली जिबा भय रे स्वर्ग गणिका उर्वशी को तांको तपभंग करिया पाई पठाइले। उर्वशी आसी नृत्य गीत रे विभाण्डकंकर तपभंग कले। ऋषि विभाण्डक उर्वशींक रूप रे मुग्ध होई तांको प्रेम करि बसिले। अप्सरा उर्वशींक गर्भरु जन्म हेले पुत्र ऋष्यशृंग। किंतु उर्वशींक उद्देश्य तपभंग साधित होई सारिथिबारु से शिशुपुत्र ऋष्यशृंग को परित्याग करी स्वलोक को फेरीगले। यह ही थिला नारी जाति प्रति महर्षि घृणार कारण। पुत्र ऋष्यशृंग को तेणुक से कौन सी नारीर संस्पर्श रे आसीबा पाई देउ नथिले। अन्य गोटे कहानी जना जाए उर्वशी प्रति आसक्त विभाण्डक बीर्ज स्खलित है। यह भूपृष्ठ रे पतित हेले मातृहरण दोष लागिबो बोली से अमोघ बीर्ज को से नदी रे निक्षेप कले। नदीरू मुर्गुणीटीए जलपान करू करू ताहा पान करी देबारू ता गर्भरू मुंडरे 2टी सिंह आउ मनुष्य शिशुटीए जन्म हैला। जहाँ को विभाण्डक संतान रूपे पालिले। से पुत्र हेउछंती
ऋष्य श्रृंग से ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷି ହରିଣୀ ସୂତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ୟା ନେଇ ରୋମପାଦ ଚିନ୍ତା କଲେ କିପରି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ମହର୍ଷି ବିଭାଣ୍ଡକ ପୁତ୍ରକୁ ଏତେ ଆକଟ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଅନୁମତି ଦେବେ ଅଙ୍ଗଦେଶ ଆସିବା ପାଇଁ? ମାତ୍ର ନିଜ ଦେଶର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତ ଅଙ୍ଗଦେଶକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋମପାଦ ଭାବିଲେ କାମ ମନୁଷ୍ୟର ଚରମ ଦୁର୍ବଳତା। ଜଗତରେ କାମର ଶାସନ କେହି ଲଙ୍ଘନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ତପଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। କାମ ସୁଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାମିନୀ ମୋହରେ ଅରଣ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଅଙ୍ଗଦେଶକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ରାଜା ରୋମପାଦ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଜୋରତା ନାମ୍ନୀ ଏକ ରାଜଗଣିକା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ଜୋରତା ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଏପଟେ ରାଜାଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପର ଭୟ। ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୋରତା ତାର କିଛି ସଙ୍ଗିନୀ ଗଣିକାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଭିମୁଖେ। ସେଠାରେ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ବିଭାଣ୍ଡକ ମୁନି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଧରି ତପସ୍ୱିନୀ ବେଶ ଧରି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜୋରତା। ସେହି ମୋହିନୀମାନଙ୍କ ରୂପଲାବଣ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁନି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ତପସ୍ୱୀ? କେଉଁଠାରେ ତୁମର ଆଶ୍ରମ? ଜୋରତା କହିଲେ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୱିନୀ। ଆମମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଏହିଠାରୁ 3 ଯୋଜନ ଦୂର। ମୁନିଙ୍କୁ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଆମେମାନେ। ଏହିପରି କଥୋପକଥନ ଭିତରେ ଜୋରତା ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଇଥିବା ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗକୁ ଖୁଆଇଦେଲେ। ବନ୍ୟ ଫଳ ମୂଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ମୁନିଙ୍କୁ ମୋହିନୀଙ୍କ ଏହି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଅମୃତ ଭଳି ବୋଧ ହେଲା। ମୁନିଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆଉଥରେ ଆସିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଜୋରତା। ଜୋରତାଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁନି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯୋଡ଼ କାମ ଚେତନା ଜାଗି ଉଠିଲା। ଏ ଅନୁଭବର କାରଣ ଋଷି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଜୋରତା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗିନୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ଫେରିଗଲେ। ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷି ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କର ହାବଭାବ ଚାଲିଚଳନରେ ବହୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଇତସ୍ତତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସମିଧ ଆଦି ଯୋଗାଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି ପୁତ୍ର ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପୁତ୍ର ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଯେପରି ନିଜ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି। ବିଭାଣ୍ଡକ ପଚାରିବାରୁ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିବା ସେହି ଅତିଥିମାନଙ୍କ କଥା ବଖାଣି ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର କିପରି ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସେ ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେମାନଙ୍କର ଶତ ଶତ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଋଷି ବିଭାଣ୍ଡକ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ବୁଝିପାରିଲେ ଏହା କୌଣସି ନାରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି। ପୁତ୍ରକୁ ସତର୍କ କରାଇ ସେ କହିଲେ, ସେ ରାକ୍ଷସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ନଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାୟାରେ ତୁମର ପତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ବିଭାଣ୍ଡକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଜୋରତା ତାଙ୍କର ସଖୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଋଷିଶୃଙ୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଋଷିଶୃଙ୍ଗ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେହରେ ଶିହରଣ, ମନରେ ପୁଲକ ଭରିଯାଉଛି। ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜୋରତା କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା। ମୁନି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଯିବା ପାଇଁ। ଜୋରତା ଓ ତାଙ୍କ ସଖୀମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଋଷିଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ଏକ ନୌକାରେ ବସାଇଲେ। ସେହି ନୌକାଟି ଗୋଟିଏ ରମଣୀୟ ଉପବନ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାୟ ସଜା ହୋଇଥାଏ। ନୌକା ଭିତରେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବସି ମୁନି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଯାଇ ଅଙ୍ଗଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁନି ଅଙ୍ଗଦେଶରେ ପାଦ ଥାପିବା କ୍ଷଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନଦୀ ନାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଅଙ୍ଗଦେଶ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା।
ଅଙ୍ଗ ଦେଶରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପୁନଃ ଫେରି ଆସିବାରୁ ଅତୀବ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଅଙ୍ଗରାଜ ରୋମପାଦ। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଶାନ୍ତାଙ୍କ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ମୋହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କର ଏ ଇଚ୍ଛାରେ ସମ୍ମତ ହୋଇ କନ୍ୟା ଶାନ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଦେଲେ ଅଙ୍ଗରାଜ ରୋମପାଦ। ମହର୍ଷି ବିଭାଣ୍ଡକ ପୁତ୍ର ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ପୁତ୍ରକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ଅଙ୍ଗ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଭାଣ୍ଡକ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣି ପଥରେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜା ରୋମପାଦ କରିଥିଲେ। ସେ ହେତୁ ଋଷିଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପୁତ୍ର ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ରାଜଜାମାତା ହୋଇ ଶିରରେ ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରି ମହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ଶାନ୍ତାକୁ ବିବାହ କରି ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଭାଣ୍ଡକ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ରବଧୂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ନବ ଦମ୍ପତିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବିଭାଣ୍ଡକ। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କ ଚରିତ ମହର୍ଷି ଲୋମଶ ବନବାସ କାଳରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ମହର୍ଷି ଶେଷରେ କହିଲେ, ପରେ ମୁନି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ଯଜ୍ଞରୁ ସେବନ କରି ତାଙ୍କ ତିନି ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆଦି ମହାନ ପୁତ୍ରମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଥିଲେ କୌଶଲ୍ୟା କୁମାରୀ, ଦଶରଥ ନନ୍ଦିନୀ, ଶ୍ରୀରାମ, ଅଗ୍ରଜା, ଶାନ୍ତା। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତାଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଜିର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଜିଜ୍ଞାସା ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥିବ।